دیکھ رہا ہے تو آپ پولیس والوں کے سامنے چوری کوئی کرے گا؟ ڈی ایم کے سامنے کوئی بدتمیزی کر سکتا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ حاکم ہمارے سامنے، جج کے سامنے تو وکیل کھڑے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنا مالک سمجھتے ہیں، اور اس کے سامنے بدتمیزی نہیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کوئی اس نماز کو الٹی سیدھی پڑھے گا، وہ تو اس نماز کو اچھی طریقے سے پڑھے گا کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ يَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تم یہ نہ سوچ سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ سوچ لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز یچتاتما، پوری آتما کو اسی کی طرف لگا دو۔ نراشیر پرگرہ، سب سے نراش ہو جانا لیکن اوپر والے سے نراش مت ہونا۔ کرشن بھی کہہ رہے ہیں ارجن سے، سب سے نراش ہو جانا لیکن اوپر والے سے نراش مت ہونا۔ پرگرہ، وہی سب جھولیاں بھرتا ہے، وہی سب دینے والا ہے، وہی تمہارے دامن کو بھرنے والا ہے، اس سے نراش مت ہونا۔ سام وید کے اندر بھی تو یہی کہا گیا ہے، یچتیو یو پمما نستسما دیوی شوری رشا، جو کچھ بھی مانگنا ہے اس سے مانگو۔ یچتیو یو پمما، جو کچھ بھی لینا ہے اس سے لو، وہی جھولیاں بھرنے والا ہے، وہی دامن بھرنے والا ہے۔ نستسما دیوی شوری رشا، نستسما دیوی شو، نہیں دے سکتا اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں، ری رشا کچھ بھی، ری رشا کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یعنی جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ ارے یہی تو قرآن کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، او میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا، او میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ادعونی، مجھے پکارو مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں دوں گا۔ یہی تو اللہ کہتا ہے، بلکہ باقاعدہ وہ یہ کہتا ہے کہ مردوں سے مت مانگو، جو قبروں میں دفن ہے تم ان سے مت مانگو۔ انک لا تسمع الموتى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردے اتنے بے بس ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ تم ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ سورہ نمل آیت نمبر 80 اٹھاؤ، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ارے جب نبی نہیں سنا سکتے تو ہم اور آپ مردوں کو کیسے اپنی آواز سنا سکتے ہیں؟ اسی کو تو اللہ نے کہا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولو اجتمعوا له، سب مل جائیں، سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سب کا مطلب جانتے ہو؟ کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب کے سب مل جائیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی کوئی چیز لے کر چلی جائے، ان کی مٹھائی سے، ان کے کھانے سے، ان کے حلوے سے اگر کوئی چیز لے کے بھی چلی جائے، لا یستنقذوہ منہ، تو یہ سب کی سب اس مکھی کو پکڑ کے جو چیز وہ لے گئی ہے اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جو ایک معمولی مکھی کا کچھ نہ بگاڑ سکے وہ تمہارا کیا بگاڑے گا؟ کہاں چانٹے مارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن ہم مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دے کہ ہم توحید پرست بن جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں اور ہر مصیبت میں اللہ کو پکاریں، جو بھی مانگنا ہو ہم اللہ سے مانگیں۔ تو میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، یہی تو اسلام کہتا ہے۔ تو اسلام دین توحید ہے، توحید کا درس دیتا ہے۔ اسلام دین رسالت ہے، رسول کے بارے میں صحیح انفارمیشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول بھی انسان ہوتے ہیں،
दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने अपने यहाँ आने वाले महान पुरुष को इंसान रहने दिया हो, सबको भगवान का दर्जा दे दिया। आप देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, ईसाइयों को देख लीजिए, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इंसानियत से बाहर निकाल दिया और क्या कहा? सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा मान लिया, यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा माना। आप चलते रहिए, सिख धर्म में चले जाइए, गुरु नानक को भगवान का दर्जा दिया है। चले जाइए आप गुरुद्वारे में, बहुत दूर नहीं, हम तो दिल्ली वाले गुरुद्वारे में गए, गुरु नानक की मूर्ति के नीचे साफ लिखा है नानक भगवान। चले जाइए आप नेपाल लुम्बिनी, मैं गया हूँ, गौतम बुद्ध के मंदिर को देखने के लिए हमारे साथी ले गए, चलो आओ दिखाएं। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है और सीधे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। गौतम बुद्ध के मानने वालों ने गौतम बुद्ध को इंसानियत से निकालकर बुद्ध भगवान बना दिया। जैनियों ने महावीर जी को महावीर भगवान बना दिया। सिखों ने गुरु नानक को नानक भगवान बना दिया। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा बना दिया। हमारे हिंदू भाइयों ने रामचंद्र जी को भगवान और कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया। कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसने अपने यहाँ आने वाले को इंसान रहने दिया हो, लेकिन कुरान कहता है हमने तुम्हें जो नबी दिया, जो रसूल दिया, वो इंसान है। और कहा है नबी, कहो कि मैं इंसान हूँ, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी ऐलान करके कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम चलते फिरते हो मैं भी चलता फिरता हूँ, तुम खाते पीते हो मैं भी खाता पीता हूँ, तुम्हारी शादी होती है, बीवी बच्चे होते हैं, मेरी भी शादियां हुई, मेरे भी बीवी बच्चे, तुम बीमार होते हो मैं भी बीमार होता हूँ, मुझे भी बुखार आया, मुझे भी सर में दर्द होता है, तुम्हें जो परेशानी आती है मेरे ऊपर भी आती है, तुम पेशाब और पायखाने की जरूरत महसूस करते हो मैं भी करता हूँ, इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। श्रीमद् भागवत महान पुराण में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अंतिम ऋषि बताकर और ये कहा गया है कि वो एक पुरुष होगा, इंसान होगा। मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका वेदामित पुरुषम महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्ताद। मोहम्मद नाम का जो शख्स आएगा वो अंधेरे को नाश करेगा। पुरुषम एक इंसान होगा, महानिमादित्य लेकिन महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा ना होगा। अंधिकारम नाशम, वो अंधेरे को नाश करेगा, गुनाहों के कामों को मिटाएगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधिकार को और अंधेरे को, जुल्मत और तारीकियों को मिटाया था। शराब खत्म की थी, जुआ मिटाया था, चोरी खत्म की थी और ऐसी ऐसी सजाएं मुतय्यन कर दी कि उन सजाओं को सोचकर आदमी जुर्म न करे। चोरी तो चोर के हाथ काट डालो, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, मर्द या औरत जो चोरी में पकड़ा जाए उसका हाथ काट डालो ताकि ये सजा देखकर दूसरे लोग फिर चोरी न कर सकें। बलात्कार और जिना की सजा ये मुतय्यन की कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने वाली औरत हो या मर्द हो, हर एक को 100 कोड़े मारो। ये गैर शादीशुदा के लिए है। गैर शादीशुदा के लिए अगर उसने बलात्कार किया, जिना किया तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए अपने गांव और अपने मोहल्ले और अपने शहर से उसको शहर बदर कर दिया जाएगा और दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर शादीशुदा मर्द है, शादीशुदा औरत है, अगर वो जिना करते हैं तो फिर उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा। मर्द है तो उसको पत्थरों से दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, औरत है तो उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ के उसको पत्थरों से मारा जाएगा। बलात्कार
بلاत्कारियों की यही सजा है ताकि फिर कोई किसी दूसरे की माँ और बहन और बेटी पर गलत नजर न डाल सके। चर्ची साहब की जबान से निकलने वाले ये अल्फाज मेरे भाइयों आपको बुरे लग सकते हैं, लेकिन समाज के लोगों को अब ये चीज अच्छी लगने लगी है। यहाँ तक के राज ठाकुर तक ने इस बात को तस्लीम किया है और इस बात को माना है कि बलात्कारियों की वही सजा होनी चाहिए जो सजा इस्लाम ने मुतय्यन की है कि उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं और पत्थरों से उनको मारा जाए, पीटा जाए। मेरे भाइयों